पंजाब कांग्रेस के विधायक परगट सिंह इस वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आओ सीधा ले चलते हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ नहीं, जो नलैकी आ, जो एग्जीक्यूशन नहीं होंगी तो उन्होंने तुसी कुछ भी समझ सकते हो। ये तुसी सुखबीर बादल वाली गल तो नहीं करते भी उन्हें पी के ने खरे वो स्टेटमेंट की गल तो नहीं तुसी करन लगे किते। देखो देखो मैं तो फाइट करने वाला बंदा, फाइट तो मैं करूँगा। हजे तक तो मैं पार्टी के विच ही हाँ। मैं देखो मैं तो हमेशा एको गल कहना हुन्ना भी ना मैं हार्ड लाइनर कांग्रेसी हाँ तो ना हार्ड लाइनर अकाली हाँ, मैं तो हार्ड लाइनर पंजाबी हाँ। पंजाब की गल करूँगा जिथे जिथे गल करन दी जरूरत पई, जेड़ा भी कोई बंदा, क्योंकि पार्टियां कोई माड़ियां नहीं है। मैं पहला भी ये गल कह चुका, पार्टियां नहीं कोई माड़ियां, उन्होंने चलाउण वाले बंदे माड़े चंगे। तो बेसिकली STF की रिपोर्ट तुसी लैके किते पढ़ लिओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ एक OSD ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ 7 ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। नहीं ये तो हो रहा, क्योंकि मैं तो PA की गल करदा भी PA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ कम से कम अपने PA ਦਾ देख लो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਚਲਾਂਗੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਨਾ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। देखो गल यह है कि जो 4 सालों च कुछ नहीं होया तो जदों बेसिकली 2003 का रजिस्टर्ड किया होया केस जदों ओदी एग्जीक्यूशन हुई है तो जदों ओदा ट्रायल होया उहदे तो बाद 2013 के 14 च क्विटल हुई है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली जदों ਇਹੋ ਜਿਹੇ ऑफिसर माड़े भी हैगे आ चंगे भी हैगे आ, पर असी करदे की आ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਯਾਰ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। नहीं उदों बाद मेरे नाल नहीं मुलाकात। एक्चुअली ये तो देखो मेरे वर्गा बंदा क्यों और पार्टियां बनाउणियां कोई इन्नियां सौखियां नहीं होंदियां। अच्छा ये तो कोई वो जिद्दां ना सिलैक्टिव जी लीकेज वो कर देंदे आ, इदां दी सिलैक्टिव जी को गल कर देंदे आ भी पार्टी काहदे नाल बना लैणी। पार्टियां बहुत, क्योंकि ये कोई इन्ना सौखा काम नहीं हैगा। पिछले समय के भी पार्टियां बहुत बन चुकियां। आप पार्टी कोई माड़ी चंगी है ही नहीं, वो चलाउण वाले बंदे माड़े चंगे। देखो अक्रॉस द पार्टी लाइन बंदे चंगे, क्योंकि ओपोजिशन च भी बंदे, क्योंकि जो ओपोजिशन च भी बंदे चंगे होंदे आ तां भी सरकार चंगी चलदी आ। ये नहीं हुंदा भी अक्रॉस द पार्टी लाइन हो सकता भी, क्योंकि देखो फ्रैंकली स्पीकिंग जिहड़े मिस्टर खैर आया उन्होंने बहुत इशू चुके है, बहुत इशू चुके, पर आ जिहड़ा लास्ट ते उत्ते गल हुई है ना, मैनूं लगदा ये नहीं सी होनी चाहिए। क्योंकि मेरे वर्गा बंदे नूं तां इह आ भी रादर आई विल क्विट एंड सिट एट होम। फिर की करना, क्योंकि जे सपोज इन्ना लड़के जे ठीक नहीं हो सकता तो फिर थैंक यू वेरी मच। फिर क्योंकि पंजाब मेरे कल्ले दा तो नहीं है ना, पंजाब अपना सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, पंजाब किहदा नहीं हैगा। क्योंकि जिन्हों भी लगता भी हाँ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते उन्होंने कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और जिहड़ा डेमोक्रेसी का खास करके चौथा थंब है उन्होंने तो बहुत वड्डे लैवल ते
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। 2022 ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲੂਗਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ 80 MLA ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਯਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ, ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੈਨ देयर इज अ प्रॉब्लम। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ OSD ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ OSD ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ तमाम ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ OSD ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਨ तमाम ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, सोनिया गांधी तक तमाम रिपोर्ट सौंप दी गई है। लेकिन इस सब के दरम्यान प्रगट सिंह एक बार फिर तो मीडिया के मुखातिब होंगे ने।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ OSD ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੁਮਰਾਹ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ CM ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਾ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ OSD ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਣੋ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਸ PA OSD ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੇਕਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 MLA ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ OSD ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਤੇ 7 ਸਟਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਓਐਸਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਓਐਸਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਗਗਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਵਜੋਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। संधवा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है परगट सिंह जी ने सुनी सर तुसी, और तमाम गल्लां जो उन्होंने कहियां, थोड़ा की रिएक्शन है? देखो जी, परगट सिंह जी गल्लां तो सही कहते हैं, पर वो जगह गलत बैठे आ जी। उस गल दा मैना कुछ होर हुंदा जे उस जगह ते ना बैठे हुंदे, उत्थे बह के तां करन दी गल है। क्योंकि गल्लां तां बहुत हो गईयां, गल्लां तां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हुण तां गल्लां ही कीतीआं, घर घर नौकरी भी इन्हां ने दित्ती है, माइनिंग भी इन्हां ने बंद कराती, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀ ਨੂਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁੱਕਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। नवजोत, कोई सवाल है संधवा जी कोल पुछण दे लई तुहाडे कोल? बिल्कुल गगन, एक सवाल कुलतार संधवा होरां जी जरूर पुछना चाहांगे। तुसीं सही कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी मुखलता नहीं होनी चाहिए, हालांकि उन्होंने एक इशारा जरूर दिता है। तो तुसीं की समझदे? उन्होंने कहा कि खैरे ने हुण तक बहुत सारे मुद्दे चुके, बहुत सारी चंगियां सोहणियां गल्लां कीतियां, उन्हां दे नाल लड़दे भी रहे, पर अखीर दे विच जो आखिर कीता, जे मैं हुंदा तां क्विट कर दिंदा। की मतलब समझदे हो? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਟ ਔਨ ਇਟ। ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਪਤ ਨੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦਰਖਤ ਵੱਟ ਲਾਓ, ਵੱਟ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੂਚਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 2000 ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋ ਤਾਂ? ठीक है संधवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल अपना कीमती वक्त साझा करन दे, अपने विचार साझे करन दे। नवजोत होरा भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे जे वक्फे लिए रुकांगे।